ओम शांति। आज 26/8/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने ज्ञान सागर बाबा ज्ञान वर्षा करी एई धरणी को सबुजिमा करने आसीचंदी। एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि, सेठाकु जीवा पई दैवी संप्रदायर हेबाकु पड़िबो। प्रश्न, सर्वोत्तम कुलर संतान मानकर मुख्य कर्तव्य कौन? उत्तर, सर्वदा श्रेष्ठ आत्मिक सेवा करिबा। एठारे बसी बा चालिबा बुलिबा समय खास भारत को एवं साधारणतः भावे सारा विश्व को पावन करिबा श्रीमत आधार रे बाबांकर सहयोगी हेबा, एहा ही हेउछि सर्वोत्तम ब्राह्मण मानकर कर्तव्य। गीत अछि, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानक आत्मिक पिता बुझाउछंती, जो माने कि आत्मिक पितांक साथी रे अछंती। जेहेतु बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। क्यों बाबा? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञानर सागर कुहाजिबो नाही। शिव बाबा जहाँ को परम पिता परमात्मा कुहाजाए। जणे हेले लौकिक शारीरिक पिता, अन्य जणे हेले पारलौकिक आत्मिक पिता। से हेले लौकिक पिता आउ से हेले आत्मा मानकर पिता। यह बहुत भल रूपे बुझिबार कथा एवं ज्ञानर सागर ही यही ज्ञान शुणाउछंती। जेपरी भगवान हेउछंती जणे, सेहीपरि ज्ञान मध्य जणे ही देई पारिबे। बाकी जो माने शास्त्र गीता आदि पढ़ुछंती, भक्ति करूछंती, ताहा कोनोसी ज्ञान नुहे, जहा द्वारा कोनोसी ज्ञान वर्षा हुए नहीं। सेतिपई भारत बिल्कुल सुखी जाइछि, कांगाल होई जाइछि। जेपरी वर्षा नहेले जमीबाड़ी आदि सबु सुखी जाइथाए, ता हेउछि भक्ति मार्ग, ताको ज्ञान मार्ग कुहाजिबो नाही। ज्ञान द्वारा स्वर्गर स्थापना होइथाए। सेठारे धरित्री सर्वदा सबुजिमा रहिथाए, केबे हेले सुखी जाए नाही। यह हेउछि ज्ञानर पाठपढ़ा। ईश्वरीय पिता ज्ञान देई दैवी संप्रदाय करुछंती। बाबा बुझाउछंती, मु हेउछि तुम समस्त आत्मा मानकर पिता, किंतु मोते एवं मोर कर्तव्य को न जानिबा कारणରୁ ही मनुष्य माने एबे पतित दुखी अनाथ होई जाइछंती। परस्पर मध्यरे लड़ाई करुछंती। घरे बापा नथिले पिलामाने परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करंती। तेबे कहिथांती तुमर बापा अछंती बा नाहांती। वर्तमान मध्य सारा दुनिया निजर पिता को जानी नाहांती। न जानिबा कारणରୁ ही एबे दुर्गति होई जाइछि। जानिले सद्गति होइथाए। समस्तंकर सद्गति दाता हेउछंती जणे। तांको पिता कुहाजाए। तांकर नाम ही हेउछि शिव। तांकर नाम केबे हेले परिवर्तित हुए नाही। जेतेबेले सन्यास करिथांती सेतेबेले नाम बदलाई थांते ना। विवाह समय मध्य कुमारींकर नाम बदली थाए। एही सबु प्रथा भारत रे ही अछि, विदेश रे एपरि हुए नाही। एही शिव बाबा हेउछंती समस्तंकर माता पिता। गायन मध्य करंती, तुमे माता पिता। भारत रे ही एभଳି डाकी थांती। तुम कृपारु अथाह सुख मिलुछि। एपरि नुहे जे भक्ति मार्ग रे भगवान कृपा करि आसीछंती ना, भक्ति रे अथाह सुख मिली न थाए। पिला माने जानिछंती जे स्वर्ग रे बहुत सुख रहिछि। ता हेउछि नुआ दुनिया। पुराना दुनिया रे दुख ही होइथाए। जिए जी थाउ थाउ पूर्ण रूपे मरी जाइथिबे, तांकर नाम बदली जाई परिबो। किंतु माया जीति जाउछि, तेणु पुणी ब्राह्मणरू शूद्र होई जाउछंती। सेथिपई बाबा नुआ नाम रखु नाहांती। ब्राह्मणकर तो माला होई परिबो नाही। तुमे संतान माने हेउछ सर्वोत्तम कुलर। तुमे श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा करुछ। एठारे बसी थाउ थाउ अथवा चाली बुली तुमे विशेष करी भारतर एवं साधारण भावे विश्वर सेवा करुछ। विश्व को तुमे पवित्र करुछ। तुमे हेउछ बाबांकर सहयोगी। बाबांक श्रीमत पालन करी तुमे सहयोग देउछ। एई भारत ही पावन हेब। तुमे कहिबो आमे कल्प कल्प एई भारत को पवित्र कराई पवित्र भारत रे राजत्व करुछंती। ब्राह्मणरू पुणी आमे भविष्य देवी देवता हेउछु। विराट रूपर चित्र मध्य रहिछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान हेउछंती ब्राह्मण। ब्राह्मण सेतेबेले सृष्टि हेबे जेतेबेले प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं उपस्थित रहिबे। एबे तुमे सम्मुखरे अछ। तुमे प्रत्येक निजको प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान बोली भाबुछ। एहा ही जुक्ति। संतान भाबिबा द्वारा भाई भौणी होई जाउछ। भाई भौणीकर केबे हेले विकारी दृष्टि रहिबा अनुचित। एबे बाबा अध्यादेश जारी करुछंती जे तुमे 63 जन्म पतित रहिल। एबे जदि पवित्र दुनिया स्वर्ग को जीवाकु चाहुछ, तेबे पवित्र हुଅ। सेठाकु पतित आत्मा जाई परिबे नाही। सेतिपई मु बेहद पितांकु
ତୁମେ ଡାକୁଛ। ଏହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି, ନଚେତ ମୁଁ କିପରି ଆସିବି? ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଠାରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁତ ପଲିତ କପଡ଼େ ଧୋଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଯିଏକି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଓ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଫେରିବା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବିନାଶକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଏହି ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛ, ଯଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି, ନଚେତ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇବ? ଢେର ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ, ତୁମେ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଭାରତବାସୀ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଶତପ୍ରଧାନ ହୁଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହିପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁ ନାହିଁ। କୁହ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ତ ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାତ୍ରି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ। ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କେହି କମ୍। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟ ବାବା। ରାବଣ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଯେହେତୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କିପରି କରିବୁ? ଭକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଦାସୀ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କାଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କାଳ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ରହିଛି ସାହେବଙ୍କୁ ଜପ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଜପ କର। ସାହେବ ତ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜପ କର। ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ ଜପିବାର ନାହିଁ, ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଜପା ଜପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତି କଳା ହେଉଛି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ମୋ ନିର୍ଗୁଣାହାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଗୁଣ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ତ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାମ ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଳକ ପାଖରେ ଗୁଣ ନାହିଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଗୁଣବାନ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛ, ଏବେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତୁମକୁ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଇ ଆସିପାରିବି। ତୁମେ ପିତ୍ରକୁ ଖୁଆଇଥାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁଆଉଛ ନା? ଶରୀର ତ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛ ଅମୁକ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କେବେ ଆସିଥାଏ, କେବେ ଆସି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କେହି ବତେଇଥାନ୍ତି, କେହି ବତେଇ ବି ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ, ଆସି କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କେବଳ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅଛି, ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାକି ସୁଖ ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ରହିବ। ରାଜା ହେବା ଭଲ ନା ଦାସୀ ହେବା ଭଲ? ଯଦି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗକୁ କୁସଙ୍ଗ କୁହାଯିବ। ଏକ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ହିଁ ପାର କରିଥାଏ, ବାକି ସବୁ ବୁଡ଼ାଇଥାଏ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଏହା ପାପର ଦୁନିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ମୋର ମତକୁ ପାଳନ କର। ଏହା ବହୁତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। କେବେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକାମି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଅମରନାଥକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। କୁହ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଦେଖାଉଛ ସେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ପାହାଡ଼ ଆଦି ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛି ନା। ସେଠାରେ ପତିତ କିପରି ରହିପାରିବେ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଫର ଲିଙ୍ଗ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ତ କେଉଁଠି ବି ତିଆରି କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ। ଶଙ୍କର ତ କୌଣସି ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପାରସ୍ପଦ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ। ଆରେ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝ, କହିବେ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ବାବା କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖ ପାରଲୌକିକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କହିବେ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ବୁଝାଯାଉଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ବା ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିଏ, କରତ ନ ଲାଗେ ୱାର। ପୁଣି ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କରୁଛି। ବାବା ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ।
ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗ କୁସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକମାତ୍ର ସତର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କରିଚାଲ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭକ୍ତମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ ହେଉ। କେବେ ନିଜର ପଣିଆର କାମନା ରଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କର। ଯେଉଁ ସେବା ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ ତେବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ତେବେ ଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଆଦିକାଳ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଯଦି ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ରହିଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ ବା ସ୍ନେହ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସମାନ ହେବ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ହେବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କର ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଅ। କେବେ ବି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ବା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।